Gagavuzya'da yaşayanlar, işittim hani cumartesine olacak bizde burada marş olacak, miting meydanda. Da öyle düşündüm diyorum. Daha gezerken tabirsa sizinle konuşayım. Anladığım da aklıma geldi o 90'cı yıllar. Çan biz halkisler, Gagavuz halkı hem bizim halkımız Gagavuzya'da birliktik. Ne zaman ne olardı orada o meydanda, şimdi varınca geçmeye yanından da korkmam ama o zaman kim geçerdi o binanın yanında korkar zire varınca yıkılsın. Ne olardı, ne laflar söylenirdi orada o binada, o zdaniyada sabahsı bilerdi panir komratta. Ama ertesi günü de bilerdi hepsi küylerde insan. Ne laf oldu, ne karar çıkarıldı, da ne şey lazım yapalım. Bunun için ben isterim tabirsa söyleme. Bu April'in ikisinde, şükür ederim hani ikisinde değil, yıl gününde. Kezire niye biz lazım toplanalım. Hele toplanarsak ileri doğru tören nice o 90'cı yıllarda biz kaybetmeyeceğiz bir şey. Ama ne okuyorum, ne görüyorum, ne yapıyorlar Romanya'da. Şimdi onların da bu uzman adamı, bu Payu beni pek demek ki titretti. Zira orada yazıyor öyle. Olmayacak, uzatmayacaklar onu bu birleştirmeye Moldova ve Rumıni'yle. Ama tez ilden lazım yapma bunu. Da bunu kaybederseydik. Var 25 yıl ne zamandan biz ne kazandık. Kazandık hepsi halkımız. Hepsi bir yerdeydik. Ne yapardı göndericiler? Bunu işlerdi insan da. Hepsimiz bir yerde yapardık. Ben korkuyorum hani şimdi insan hepsi bilmiyor ne oluyor. Ben şimdi işitiyorum hani hastaneyi de bizde korata almışlar Şankavula. İnaş ita lazım bize. Kafamızı da alsınlar. Orada gazetede bu Yedinaya Gagavuzya orada yazıyor ne anda bu Payu'yu söyler naşı yapma. Nice Romanlara birleştirmeye Moldovanları hem Gagavuzları. Orada yazıyor da. Zira büyük gün Romanya'da kalmış 5 kişi. 40. Hani sayır kendisini Gagavuz. 45 mi? Ben okudum 5. Naşı bekleriz biz. Ama o zaman Cenk'ten sonra bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Romanya'da vardı 350-400 bin Gagavuz. Bizler kaldık burada 150. Burada çok vakit değil lazım da kaybetmeye. Onun için tabi sıra isterim görüşmeye sizinle burada meydanda da. Ne var acınız söyleyiniz. Burada lazım şimdi bu meydanda, bu toplulukta kabul edilen bir karar, rezolüsyon. Da bu kararı yollama hepsi büyük elçilere, ki burada Moldova'da akreditovan, yollama Evrosoyuz'a, Sovyet Birliği'ne da bilsinler. Hani Gagavuzlar çok dayanıyorlar. Söylüyorum. Çok dayanıyoruz. Da onlar sanıyorlar orada Kişinev'de Unionistler sanıyorlar bu Gagavuzlar onlar becermiyorlar bir şey. Onlar yapmayacaklar. Hadi biz tatis yaparız neyse. Onlar orada Kişinev'de orada hepsi demek ki bir odada bir kamerada bulunuyor 10 kişi mi 15 kişi mi çakotoçki tüberkülozdan. Orada bulmayacaksın sağ adam. Töle burada Kişinev'de da bize. Ne anda hangisini arıyoruz? Onlar birisi değil devlet adamı. Onlar kayıl satsınlar. Hepsinin ne var? Gagavuzya'da gitsinler Romanya'da yaşama. Gitsinler öyle de biz bırakmıyoruz onlar burada. İstemiyoruz burada yaşasınlar bizimle. Ama bıraksınlar rahat. Moldova'yı hem Gagavuzyi. Sağ olunuz. Все вы знаете, что в этот день в Кишиневе прошел маршал унионистов, и в Камрате прошел митинг против унионистов. Мы удивились, что из представителей власти был только один председатель райисполкома, как раньше называли, глава райадминистрации Гарчев Владимир Иванович, и больше никого не было. 2 депутата присутствовали, и много автомашин на площади было.
И не очень много людей. Советник был один. Сейчас, когда понедельник на заседании исполкома Башкан Гагаузии Ирина Влах сделала объявление о том, что на 2 числа в субботу они планируют провести в Камрате огромный по масштабам марш единения. Мы долго думали, поддерживать или не поддерживать. Так как они до сих пор нас не поддерживали, и у нас были все основания их точно так же не поддерживать. Однако, посовещавшись, мы пришли к единому мнению. То, что будет делать сейчас официальная власть, честь и хвала, что наконец они проснулись. Целый год они молчали, ни одного слова не говорили против унионизма, который ежедневно поднимает свою голову в Молдове. И честь и хвала, что наконец наша официальная власть, пусть даже после 27 марта, но все-таки проснулись. И было бы с нашей стороны неправильно, если бы мы остались бы в стороне. Поэтому мы вас всех призываем все-таки в субботу, 2 числа, выйти, поддержать этот марш. А в своих выступлениях каждый из нас должен выразить именно свою боль. Почему наш статус до сих пор не работает в полном объеме? Почему за последний год у нас еще больше урезали наш закон об особом правовом статусе? Уже и поликлинику сейчас забирают в Кагул. К сведению вашему, если вы до сих пор об этом не знали. Ну, остается, что под конец они забрали наших депутатов Народного собрания и Башкана Гагаузии. Тогда, вероятно, уже весь народ станет и провозгласит ту республику Гагаузия, которая была нами же принята на референдуме 2 февраля 2014 года. То есть наша сегодняшняя задача вам разъяснить. Мы уже устали бороться за независимость Молдовы, и пора уже отпустить эту Молдову. Чем быстрее Молдова уйдет в Румынию, тем быстрее Гагаузия станет независимым государством. Это наша сегодняшняя принципиальная позиция. Но тем не менее, мы готовы поддержать официальную власть 2 числа на этом митинге и на марше. Благодарю вас. Уважаемые коллеги, уважаемые средства массовой информации, сегодня мы действительно собрались, я думаю, выразить очень важную позицию на этом маленьком брифинге. Сказал наш первый президент Гагаузской республики свою боль, сказал, как было тяжело в то время, в 90-е годы, не имея никакой республики, не имея никакой автономии, но Гагауз Халкы и много неправительственных организаций все же добились тогда Гагаузской республики, и наши отцы-основатели положили голову свою на алтарь и сказали, что быть Гагаузией, быть гагаузской нацией и жить гагаузской нацией. Мы, молодое поколение, это прекрасно все помним, потому что мои родители выходили всегда на все марши протестов, на все митинги, которые собирали в то время отцы-основатели. Мой родной дядя Бабарайка Дмитрий Степанович, который тоже положил голову на алтарь и был рядом со Степаном Михайловичем, с Леонидом Федоровичем и со многими известными аксакалами, с Маруневич Марьей Васильевной. Я со своей стороны, как молодой гражданин Республики Молдова, я со своей стороны, как молодой патриот гагаузской автономии, думаю и даже уверен, что Гагаузию ждет национальный успех и национальное будущее только в единстве, как мы показали это в 90-е годы. И наш малочисленный православный народ на протяжении последних 25 лет и до того
пока он не получил Гагаузскую республику, когда он пришел с Балкан, когда он шел так долго и нашел вот эту землю, где похоронены наши предки и наши деды, показал на протяжении многовековой свою солидарность, свою сплоченность, и что мы всегда были в единстве. Очень жаль и мне очень обидно то, что Леонид сказал действительно, что пресса не всегда реагирует вовремя и своевременно. Я сам журналист, и я хочу вам сказать, что пресса является четвертой властью, уважаемые коллеги, и вы должны молниеносно реагировать, быть адекватными, толерантными и показывать действительно эту точку зрения так, как она проходит. И 27 марта мы увидели этот бардак, на мой взгляд, это беспредел был со стороны румынских унионистов, которые не то что подняли голову, они многотысячной ордой уже прошли по молдавской столице. И мне очень неприятно, очень обидно, что республиканские власти замалчивают, набрались в рот воды и вот так просто, бездарно отдают, либо продают наш суверенитет, нашу независимость. Мне очень обидно на самом деле, что сегодня руководство автономии действительно не реагирует молниеносно на эти вопросы, на эти задачи. Я думаю, я сказал на митинге, и я хочу всегда, и отвечаю за каждое свое слово, я готов стоять рядом с властью, с гагаузской, я готов защищать власть гагаузскую и помогать гагаузской власти, но власть должна тоже помогать и защищать гагаузский народ. На мой взгляд, 27 марта произошел первый такой сигнал, они проверили, как мы себя чувствуем. И я думаю, что и Башкан Гагаузии, и председатель Народного собрания должны были треснуть по ушам так этим деятелям. В СМИ должны были собрать специальную сессию в лицее или вообще в Дом культуры, чтобы мы конкретно показали этим гаврикам, где они находятся и где их место вообще. Их место в Румынии, они наши соседи, и пусть не передергивают. У нас есть своя Республика Молдова, она единая и независимая. Я хочу вам напомнить, уважаемые друзья, что именно 2 февраля гагаузский народ был един как никогда. Все последние 21 год строительства, нациестроительства гагаузской автономии привели к тому, что каждая власть, которая приходила, она потихонечку отдавала полномочия. Я не могу только поругать сейчас в данной ситуации молдавскую власть. Я думаю, нам, автономной власти, тоже надо призадуматься. И депутатам Народного собрания, уважаемые друзья. Я сейчас не буду критиковать никого, потому что я хочу призвать все население Гагаузии, чтобы мы действительно собрались в этот день вместе, чтобы сосед позвал соседа, чтобы брат забрал сестру, чтобы мать забрала отца, чтобы и пошли вместе под ручку, как сказал наш уважаемый президент Республики Гагаузия, который не побоялся в то время, как рассказывала его супруга, они прятались то там, то здесь, как Леонид Добров, который положил свою голову и закрывали его, как Маруневич, которая была послом доброй воли, ездила по всему миру, и в Америку, и в Европу, и в Турцию, и везде, и поднимали вопрос, чтобы нас, гагаузов, услышали, чтобы нас, гагаузов, заметили, что на территории Республики Молдова живет малочисленный гагаузский народ. Мы отказались от своей республики во благо гагаузской автономии. Но что мы увидели взамен? За 21 год у нас просто выхолостили весь закон об особом правовом статусе. Я призываю всех, весь народ, чтобы вышел 2 апреля, чтобы мы были едины, чтобы мы... Я благодарю Башкана, что действительно в понедельник на совещании, на своем аппаратном, она приняла все-таки, на мой взгляд, волевое решение и сделала такой подход, чтобы объединить опять народ, чтобы пойти вместе, потому что я знаю, что было много звонков. И тот митинг, о котором Леонид сказал, я думаю, он разбудил тоже многих, потому что после этого маленького митинга, как будто бы, было очень много звонков. Было звонков из общественных деятелей, были звонки и с преподавательского корпуса, звонили из университета, сказали, что в этом году гагаузский язык не наберет там группу ребят. У нас нет группы журналистов в университете. Ребята, у нас очень много проблем. У нас действительно, как Леонид сказал, забрали больницу, скорая не работает, номера ГАИ забрали,
таможни у нас обещали, нету. Я хочу сказать депутатам, ребята, вы на прошлой неделе, комиссия Бургуджи собралась и сказали, что в эту неделю будет специальная сессия. Я вам лично сказал, и в Фейсбуке, и в прессу вышел, и сказал, мы готовы вас поддержать. В эту неделю я чувствую, что сессии не будет. По каким причинам, это вы уже должны сказать населению. Но было бы неплохо, Бембитерерм, было бы неплохо, чтобы до 2 апреля мы сначала сделали специальную сессию, поставили там очень жесткую резолюцию, провели сходы граждан, а потом все вышли бы на этот марш протеста против Румынии, против этой унирии двух стран, которые хотят объединиться. Бянистерим даданма хепчи гагаузлара. Бянистерим ялвармасизи. Они без олма берерда. Пакым берерда без варынжа куртарма бу гагауз ери. Пакым берерда biz varınca doğrultma bu işi hani bizim uşaklar kaymasınlar buradan, kaçmasınlar buradan. Hani bizim uşaklar öğrensinler Gagavuz dilini. Hani bizim uşaklar öğrensinler Moldovan da dilini ama dil Rumun dilini. Onun için ben sizi çağırırım bu büyük topluşa da orada kim isteyecek söylemeye birer laf. Ben düşünüyorum hani siz hepsiniz İslam söyleyesiniz dil mağazalar içinde, dil kuhneler içinde evde ama burada büyük yerde açan toplanacak bütün bizim natsiya. Sağ ol kardeşler, biz bekleriz sizi.